अघिल्लो भिडियोमा कम्प्युटर अपरेटरको लागि वर्ड प्रोसेसिङको हामीले 35वटा क्वेसनसम्म डिस्कस गरायौँ। यो भिडियोदेखि हामी बाँकी क्वेसनहरू डिस्कस गर्नेछौँ। आजको लागि पहिलो क्वेसन छ, विच वान क्यान बी युज्ड अज वाटरमार्क इन वर्ड डकुमेन्ट? टेक्स्ट गर्न सकिन्छ अथवा इमेज पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भयो। हामीले दुइटै गर्न सक्छौँ। स्किप भएर which item appears dimly behind the main body text? Obviously watermark भयो। Next, which picture starts a new line whenever a word or sentence reached a border? न्यू लाइन स्टार्ट गर्नको लागि यसलाई वापिङ भनिन्छ, नत्र वापिङ गराएको छैन भने चाहिँ त्यही पछाडि हिडन हुन्छ। द डिरेक्सन अफ रेक्टेङ्गुलर पेज फर भ्युइङ एन्ड प्रिन्टिङ इज कल्ड, त्यसलाई ओरिएन्टेसन भन्छ। यस्तो हाइट चाहिँ हाम्रो यताको विड्थभन्दा बढी छ भने त्यसलाई पोर्ट्रेट, अनि हाम्रो हाइटभन्दा चाहिँ यताको विड्थ चाहिँ बढी छ भने त्यसलाई ल्यान्डस्केप भनिन्छ, जुन ओरिएन्टेसन हो। We can remove or hide border of a shape by selecting border को लागि no border select गर्नु पर्ला, no outline. Okay. Where can you change the vertical alignment? Vertical alignment setup, standard paragraph, page setup dialog box मा गर्न सकिन्छ रहेछ। From which menu you can insert header and footer? Header footer format में हुनुपर्छ अथवा insert view menu. Okay. Header and footer view menu मा हुन्छ। By default, on which page the header or the footer is printed? Header footer त by default every page मा हुनुपर्छ। Which menu is in MS Word can be used to change character size and typeface? Character size format menu बाट। Graphics for word processor, clip art, peripheral, highlights, executes. Clip art. In Microsoft Word shortcut key, Ctrl+W is used for Ctrl+W ब्राउजरमा चाहिँ क्लोज ट्याबको लागि हो। यसमा नि क्लोज द करेन्ट विन्डो हुन सक्छ त्यो हिसाबले। Which shortcut key is used to spell check in MS Word? Spell check को लागि F7. Why headers and footers used in MS Word? Enhance overall appearance of the document, to mark starting of page हैन, to allow page header and footer to appear on the document when it is printed, to mark large document more readable, to allow page header and footer to appear on document when it is printed. In MS Word shortcut, Shift plus Delete is used to Shift plus Delete चाहिँ प्रायः जसो पर्मानेन्ट डिलिटको लागि जुन अप्सन ए मा छ। नेक्स्ट क्वेसन, व्हाट इज द डिफल्ट नम्बर अफ लाइन्स टु ड्रप अ ड्रप क्याप? इसको 3 रहेछ। व्हाट इज द मैक्सिमम नम्बर अफ लाइन यू कैन सेट फर अ ड्रप क्याप? मैक्सिमम 10. हाउ कैन यू इन्सर्ट अ साउन्ड फाइल इन योर वर्ड डकुमेन्ट? यसको लागि सधैँभरि इन्सर्टमा जानु पर्यो। साउन्ड मेनु भन्ने छ जस्तो लागेन मलाई, फाइल मेनु नै हुनुपर्छ। ओके, अब्जेक्ट मेनु हुँदो रहेछ। What do you mean by vertical separation between columns? Vertical separation margin भनेको both side भयो, between column vertical separation done between column margin. Pressing avid key
for the 3 times selects एकचोटिमा क्यारेक्टर, दुईचोटिमा वर्ड, तीनचोटिमा प्याराग्राफ होला क्या सरी सेन्टेन्स। There's a tool in MS Word is used to यो चाहिँ सिनोनिम एन्टोनिमको लागि हो। स्पेलिङ सजेसन यसले चाहिँ सिनोनिम एन्टोनिम सजेस्ट गर्नुपर्ने हो। Why drop cap are used in document? Drop cap are used to begin a paragraph with large drop initial capital letter. Okay, initial capital letter चाहिँ मतलब अरूभन्दा 3-4 लाइन क्याप्चर गर्नको लागि। What is the place to the left of horizontal scroll bar? Horizontal scroll bar को लेफ्ट को प्लेसलाई के भनिन्छ? भ्यू बटन भनिन्छ रे। Which file starts MS Word? MS Word को एक्जिक्युटेबल फाइलको नाम सोधे रहेछ WinWord भनिन्छ रे। How many ways you can save a document? एउटा सेभ, अर्को सेभ एज। थर्ड वे के हो? Portrait and landscape are page orientation. What is the maximum number of lines you can set for a drop cap? Maximum number of line 10 lines on drop cap use गर्न मिल्छ रे। भनेको मतलब मैले यो ड्रप क्याप युज गरेँ नि डब्लुलाई चाहिँ यस्तो 10वटा लाइनसम्म तल झार्न मिल्यो, ठुलो बनाउन मिल्यो। What is the maximum font size you can apply for any character? Maximum font size यति धेरै हुन्छ र 1600 72 जस्तो लाग्थ्यो। 1638 Alt+1 go to the previous folder. Okay, Alt+7 shows the tools menu. Alt+Ctrl+S यो त मैले OBS मा रेकर्डिङ स्टार्ट गर्ने सर्टकट राखेको थिएँ। यो भनेको स्प्लिट द डकुमेन्ट विन्डो को लागि हो रहेछ। ओके, Ctrl+Alt+O यो आउटलाइन भ्यू को लागि भयो। हाम्रो क्वेशनहरु सकिएछन्। आजको भिडियोमा यति नै भयो। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी स्प्रेडशीट को थ्योरेटिकल पोर्सन अनि लगतै एमसीक्यू हरु लिएर आउँछु। यो भिडियोमा यति नै भयो। धन्यवाद।